ہیں ان کی تعداد تقریباً 9,500 ہے. جو طالبات عالمات بنی ہیں ان کی تعداد 14,700-800 ہے. 25,000 علماء اور عالمات کو آپ نظر انداز کر کے کون سا ملک چلا سکتے ہیں؟ کون سا معاشرہ چلا سکتے ہیں؟ ان کو اگر آپ ان کا مقام نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کے راستے نہ روکیں. ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ عجیب کی طرح ایک پونچال کی طرح سیلاب بن کر اسلام آباد میں بیٹھ جائیں اور پھر جو ہے مسلمان دوبارہ ایک نیا بحران اور ایک نیا جسے کہتے ہیں انقلاب دیکھنے لگے. حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اسی فکر کے ساتھ علماء کو لیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے ان کو میں سے اگر قابل لوگوں کو ہم میدانی چیزوں کے لیے یا دنیاوی شعبوں کے لیے اگر کوئی ٹریننگ دے دیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ دینی مدارس کا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ سب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے، ویلکم کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 10,000 طلبہ کو اس طرح اکیڈمک تعلیم دی جائے اور وہ میدان میں جا کر کام کریں. اور الحمدللہ دوسری صورت اکیڈمی کے حوالے سے دوسرا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اسلامی دنیا میں الحمدللہ ایک قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس پاکستان کی قیادت اگرچہ انتشار کا شکار ہے داخلی طور پر، لیکن بعض خصوصیات ایسی ہیں جو 57 اسلامی ملکوں میں کسی کو حاصل نہیں. الحمدللہ پاکستان تمام اسلامی ملکوں کی سب سے بڑی فوج اور عسکری قوت رکھتا ہے. ہمارے پاس ایٹم کے اثاثے ہیں. سب سے زیادہ فکر اور رائے کو اظہار کرنے کا حق پاکستانی قوم کو حاصل ہے. کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جن کے افراد اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے صدر کو ایڈیٹ یا گدھا کہہ سکے. یہ اس ملک میں یہ آزادی حق ہے اور یہ ایک مثبت چیز ہے، منفی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عرب دنیا جس کے 22 ممالک ہیں، جن میں سے 7-8 ملک ایسے ہیں جو پوری دنیا کے 70-80% پیٹرول کے مالک ہیں اور پوری دنیا کی اقتصادیات پیٹرول کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن ان 70-80 ممالک کے ساتھ پاکستانی قوم کا نہیں، حکومت کا بھی جو رابطہ ہے وہ صرف گیون اینڈ ٹیکن کا ہے. فکر کا کوئی تبادلہ نہیں ہے. ہمارے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے سال کے لیے ہمیں پیٹرول دے دیں، ہمارے لیے یہ پریشانی آ گئی ہے ہمارا بینک سے قرضے معاف کروا دیں. لیکن جو اسلام اور امت اسلامیہ کے مجموعی افکار یا ان کی جو پریشانیاں، افغانستان میں کیا ظلم ہو رہا ہے عربوں کو وہی پتہ ہے جو CNN بتا رہا ہے، BBC بتا رہی یا جو کہ آزاد میڈیا بتا رہے ہیں. حکومتوں کے اندر حتیٰ کہ ہمارے سفراء بھی جو ہیں اسلامی اور عرب ملکوں میں ایک بھی سفیر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی عربی مدرسے کا فارغ ہو. یہ زیادتی پاکستان کے ساتھ ہے، دینی مدرسوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، چونکہ دینی مدرسوں کا مطمع نظر سفارت یا حکومت نہیں ہے. کم از کم اس ملک کے حکمرانوں کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ 22 اسلامی ملک جو عربی ہیں، جن کے پاس دنیا کی 70% زندگی کو گھمانے کی طاقت ہے، آج اگر وہ پیٹرول بند کرتے ہیں تو دنیا کی 70% زندگی رک جاتی ہے. ان ملکوں کے ساتھ ہمارے روابط کتنے کمزور ہیں. سوائے چند ایشوز کے ہم اور کسی چیز میں ان سے شیئر نہیں کر سکتے. تو ہماری یہ ایک کوشش ہے کہ ہم اس اکیڈمی میں جو طلبہ کو عربی سکھلا رہے ہیں اور ان کی تعداد آج 40 ہے، بہت قریب اللہ کرے یہ تعداد 400 اور پھر اس سے بھی آگے بڑھے. تو یہ ایک نمونہ ہے. یہ ایک اکیڈمی جسے کہتے ہیں پورے فرض کو یا واجب کو پورا نہیں کر سکتی، لیکن ایک فکر کی ترویج کر سکتی ہے تاکہ حکومت اور جو اہل اقتدار ہیں یا جو اولیاء ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ عربی زبان ہمارے لیے دین کے اعتبار سے تو ضروری تھی اور ہے بھی، اسی وجہ سے ہم دین قرآن اور سنت سمجھ رہے ہیں. لیکن آج اقتصادی اور سیاسی طور پر ہمیں عربی زبان سے اپنا جوڑ رکھنا ہے، عرب دنیا سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے. ہندوستان کے دبئی کے ساتھ جتنے سودے سالانہ ہوتے ہیں پاکستان کے اس کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہوتے. دبئی کی ضروریات ہندوستان 90% پوری کرتا ہے اور پاکستان 10% بھی نہیں کرتا. آپ عرب چینلز کو اٹھا کر دیکھیں، سب سے اچھی عربی بولنے والے انڈیا کے وزیر اور انڈیا کے بیوروکریٹس آپ کو ملیں گے. پاکستانی جو ترجمان ہوں گے وہ چونکہ حکومتی ترجمان نہیں ہوتے، مدارس کے یا اسلامی تنظیموں کے متعلق ہوتے ہیں، وہ اپنا معافی ضمیر بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتے. تو عرب دنیا سے اپنے تعلق کو کلمہ کے رشتے کے طور پر اس وقت مضبوط کرنا ہماری اپنی اقتصادیات کے لیے، ہماری اپنی سیاسیات کے لیے بھی ضروری ہے.
अगर हम जिस तरह हमने अफगानिस्तान के जिहाद में रूस के जमाने में अरबों को अपने पीछे खड़ा किया, इसी तरह हम अपने कजिया में पूरी अरब दुनिया को अपने पीछे खड़ा कर सकते हैं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे अंदर कुछ अरबी जबान को समझने का अबूर हो, हमारे इक्तदार के ऐवानों में, हमारे सफीरों में कुछ अरबी जानने वाले भी मौजूद हो। तो इस हवाले से अरब दुनिया से ताल्लुक को करीब करने के लिए ये आगाज किया गया है। और भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी और अमली और मैदानी वजूहात है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी में ये हदफ बनाया गया है कि हम हर कोर्स को बहुत मुख्तसर मुद्दत तक पूरा करके रिजाल को ज्यादा से ज्यादा इस मुल्क की खिदमत के लिए और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए मैदान में लाएंगे। और चूंकि आमतौर पर जदीद उलूम के हामिलीन जो होते हैं, इनके अंदर जिद्दत की वजह से तकवा में कमी भी देखी गई है और यह आम तजुर्बा है। इसलिए जिस इदारे से भी हम मशवरा करने गए, हर एक ने यही मशवरा दिया कि हमारे यहाँ इन कोर्सों के जो तलबा हैं वो आजाद तबीयत हो जाते हैं, वो स्कूलों का रुख कर लेते हैं। तो इस हवाले से ये अकेडमी बहुत ही हसास है। इसलिए अपने तालीम के दौरानिया को तो 4 से 6 घंटे रखा है, लेकिन तरबियत के दौरानिया को 18 से 20 घंटे रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद से पहले तलबा उठते हैं और रात को इशा के बाद तक किसी न किसी इस्लाही जिक्र में, फिक्र में और अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई मामूलात में लगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी इसकी बरकत महसूस करते हैं। किसी तालिब इल्म से आप पूछ लें, वो कहेगा कि तालीम तो शायद कहीं और भी होगी, लेकिन जो हमें जिक्र और तालीम तरबियत का माहौल यहाँ मिला है, ये और जगह हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला। तो तरबियत का यहाँ बहुत लिहाज रखा जाता है। इसी तरह तालिबात की तरफ से बहुत दरखास्तें आई हैं, कॉलेज के तलबा की तरफ से दरखास्तें आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह नीचे मौजूद है अकेडमी की। किसी भी तबके को हम दूर करना नहीं चाहते, कॉलेज के तलबा हों, तालिबात हों, हर एक के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए इंशाल्लाह कोर्स होंगे जो दीन इस्लाम के लिए और इस उम्मत की, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का पस्ती का दौर तो कभी भी नहीं था, जो था भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों की तरफ है। ये इलाका जिसने पूरी दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह 2 सुपर पावरों को घुटने एक तोड़वाए नहीं बल्कि उनकी जानें निकाल ली है, इस इलाके की अभी तक बुलंदी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम सही तौर पर उम्मत के साथ राब्ते में नहीं। आज हमें कुछ पता नहीं चलता कि पूरी उम्मत इस्लामिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, पूरी उम्मत इस्लामिया को हमारी तरफ से किन बातों की जरूरत है। इस जरूरत के पेश नजर तलबा को खासतौर पर अगले साल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इस मुल्क का वकार बुलंद करने के लिए पूरी दुनिया में ये काम करें, जहां अपने दीन, चूंकि दीन और वतन ये कोई अलग-अलग चीजें नहीं होती। ये ईसाई मजहब की एक तारीफ है कि अब दीन का जो मुल्क है वो अलग होता है और जो सियासी और आम मुल्क होता है वो अलग होता है। मजहब इस्लाम में दीन और वतन की पूरी पूरी अहमियत है। जहां वतन नहीं होता वहां दीन कायम करना भी मुश्किल होता है। अगर वतन के बगैर दीन होता तो हिजरत ही ना होती। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत इस्लामी वतन बनाने के लिए ही हुई। इसलिए वतन की अहमियत भी उलमा को, तलबा को सामने रखनी चाहिए। किसी वक्त भी जैसे भी हालात हों, जज्बात में आकर कभी भी वतन के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ना किसी का आलाकार बनना चाहिए। आम तौर पर बाज़ औक़ात जोश में आकर लोग कह देते हैं ये चूंकि नमूसे रिसालत का मसला है, ये चूंकि नमूसे साहबा का मसला है, अगर मुल्क को आग लगेगी तो हम लगा देंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो वहां यह महसूस होता है कि मुल्क कोई हमारा दुश्मन है और सामने आकर खड़ा हो। इसकी बजाय यह जुमला ज्यादा मुतदल है कि अगर हमें हुकूमतें भी गिरानी पड़ी तो हम गिरा देंगे, क्योंकि हुकूमत का नाम मुल्क नहीं है, मुल्क इस सरहदों का नाम है जिसकी हिफाजत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है। अलमुहिम बात बहुत फैल जाएगी, हमारे अकाबिरीन मौजूद हैं। मुख्तसर ये है कि इंशाअल्लाह इस हवाले से तलबा को इखलास की दावत के साथ, इखलास की तरबियत के साथ, और इसके अलावा हमने अपने अकाबिरीन को भी दावत दी है कि जो भी उनके जहन में मंसूबा हो 6 महीने का, साल का, तलबा के हवाले से, खा वो कॉलेज के तलबा हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर्स हों या दीनी मुदर्रिसीन हों, उनकी तरबियत के हवाले से या तालीम के हवाले से, और जो आकर देना भी चाहे कि मेरे पास ये तजुर्बा है, मैं 4 महीने की यहाँ ट्रेनिंग चला सकता हूँ, अहलन व सहलन, हम सबको जगह भी देंगे, इंशाअल्लाह तनख्वाह भी देंगे, और हम चाहेंगे कि वो कोई काम भी जो इस दीन इस्लाम के लिए, इस मुल्क के लिए सूदमंद हो, वो यहाँ आकर शुरू करे। बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जगह है, हम हर एक को इंशाअल्लाह इसका मौका देंगे। और इंशाअल्लाह ये एकेडमी जो है, ये जिससे वो लोग कहते हैं, हम तो नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको वो लोग इंतहा पसंदी कहते हैं, उस इंतहा पसंदी को,
ان کے ذہنوں سے کھرچے گی اور